नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि तुला राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण एही मार्च मास प्रारंभरू माने 3 तारिख दोल पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि भयंकर चंद्रग्रहण एवं एहा पूर्ण चंद्रग्रहण हेबा पई जाउछि जहा आपणक पई बहुत अधिक प्रभावशाली रहिबा पई जाउछि। देखंतु दीर्घ 139 वर्ष परे हेबाकु जाउछि ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण एवं एही ग्रहणर प्रभाव समस्त 12टी जाक राशि उपरे रहिबा पई जाउछि किंतु सेथि मध्यरु 6टी राशि उपरे बहुत अधिक शुभ प्रभाव रहिबो एवं 6टी राशि उपरे बहुत खराब प्रभाव पड़िबा पई जाउछि कारण यही चंद्रग्रहण परठारु ग्रह मानक गोचर रे आसीबो बड़ परिवर्तन तेणुकरी आपणक पई एही ग्रहणटी शुभ ना अशुभ प्रभाव पकाइबो एवं केउ क्षेत्र रे अधिक हानि पहुंचाइबो एवं केते दिन पर्यंत एहार प्रभाव आपणक जीवन रे रहिबो एवं सबुठारु बड़ कथा हैला केउ दिग प्रति अधिक सावधान रहिबे एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा सेतिपाई आपण आपणकर मूल्यवान 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु ग्रहणर प्रभाव आपणक उपरे केमिति रहिबो किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणकर समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा ग्रहणर प्रभाव आपणक पई केमिति रहुछि ता सहित जानिबा आपणकर राशि जहाँ भी हेउना काहेकि जदि आपणकर लग्नटी तुला होइथाए तेबे मध्य आपणक लग्न अनुसार आपणक उपरे प्रभाव पड़िबो देखंतु आपणक राशि रे शुभ प्रभाव पड़िबार थिबो जदि आपणक लग्न रे खराब रहिछि तेबे मध्य आपणक उपरे खराब प्रभाव पड़िबो किंबा आपणक राशि रे जदि खराब प्रभाव रहिछि किंतु आपणक लग्न रे शुभ प्रभाव रहिछि तेबे मध्य आपणकर अशुभत्व केतेकांश रे दूर होइजिबो तेबे सर्वप्रथम जानिबा आपणकर नक्षत्र अनुसार की क्षेत्र रे केउ प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि देखंतु तुला राशि रो 3टी नक्षत्र रही थाए चित्रा तुला 14/7 स्वाति तुला 15/7 एवं विशाखा तुला राशि 16/7 तेबे सर्वप्रथम जानिबा चित्रा तुला राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे ही ग्रहणरू आगामी गोटे मास किंबा 2 मास पर्यंत किभଳି रहिबो परिस्थिति देखंतु आपणकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ती मंगल एवं मंगल हेउछन्ती आपणकर धनर भावर स्वामी एवं आपणक सप्तम भाव बा विवाहर भावर स्वामी अटंती तेणुकरी यही ग्रहण परठारु आपणक आर्थिक स्थिति रे आसीबो बड़ परिवर्तन आपणकर जो अर्थर समस्याटी बढ़ी जाइछि सेथुर आपण धीरे धीरे मुकुलिबा आरंभ करिवे आपणकर जदि करज रहिछि लोन रहिछि आपण ऋण सुझिबा पई चाहुचंती विभिन्न गुड़िए कार्य आपणकर आसुछि जे कारणर आपण ऋण सुझि पारु नांती एवं अर्थर समस्या आपणकर बढ़ी चलिछि तेबे आपण सेही सब क्षेत्र आगामी समय मुकुलिबा पई जाउछंती एवं आपणकर अर्थ को केंद्र करी जदि किछि कार्य अटकी रहिछि आपण फसी रहिला बळी अनुभव करूछंती सेथुरु मध्ये आपण बाहरिबा पई जाउछंती कारण आपणक धन लक्ष्मीर भावर स्वामी मंगल आपणकर त्रिकोण रे विराजमान करिछंती ता सहित आपणक वैवाहिक संपर्क रे आसीबो गोटे बड़ परिवर्तन आपणक साथीଙ୍କ सहित संपर्क रे मधुरता बढ़िबो आपणकर साथी आपणको बुझिबा आरंभ करिवे एवं देखंतु जदि आपणकर क्यारियर किछिटा समस्या आसुथिला तेबे मध्य सेथिरे परिवर्तन आसीबो आपणक पारिवारिक जीवन रे जदि आपण असंतोष रहुथिले कोनोसी ना कोनोसी कारण को नै आपण चिंताग्रस्त रहुथिले तेबे मध्य आपणकर संपर्क रे धीरे धीरे सुधार देखिबा आरंभ करिवे
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ 1 ମାସ କିମ୍ବା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ଏବଂ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି 5ମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ଝଗଡ଼ା, ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବାର ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗକୁ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଚାକିରିର ଯଦି ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ 1 ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗରେ ଚାଲିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ସାଥ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର 5ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ 5ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ହେଉ କିମ୍ବା ମହାଦେବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଜଳରେ କିଛିଟା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ମିଶାଇ ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି,
କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗାଈଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।